لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو. لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں قائد نواز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، ناانصافی اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی. تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار صاحب کو کہ یہ بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ MQM پاکستان اور PMLN نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرے اور اس کے لیے گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے. لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار اور با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا. تو آج ہم نے آ کے اپنے PMLN کے ساتھیوں کو دیا اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، PMLN اس سے پوری طرح سے متفق ہے. اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو. تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی. دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی. تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے. پہلا مقامی خود مختاری اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے. تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم
وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے فاروق انشاءاللہ۔ بھائی یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ دونوں جماعتوں کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو کوئی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا سر۔ جی اتحاد ہے نا، اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے۔ اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں، اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے، کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے، ان کی اگر ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں۔ ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ، یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے، وہاں سے نیچے نہیں جا رہا۔ ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو بھی، ایک عام پاکستانی کو بھی حق کے حکمرانی دیں۔ یہ حق کی حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، حق کی حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا۔ پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا ابھی۔ تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری، یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو، ایک عام پاکستانی کو امپاور کریں۔ ٹوٹل یہ والی ہمارا اتحاد ہے اس بات میں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے کیا شہری اور دیہی علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے یا صرف بلدیاتی نظام کے اوپر ہی آپ کا فوکس تھا اور وہ سے آپ اگلے دور میں لے کے جائیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے تعاون سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمز اس وقت قائم ہو چکی ہیں جو مشاورت کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر حلقے سے ایسے امیدوار کی حمایت کریں جو اس حلقے کو ہمارے لیے جیت سکتا ہے، چاہے وہ MQM کے لیے جیتے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جیتے، وہ ایک ہی، چاہے وہ JUI کے لیے جیتے، ANP کے لیے، فنکشنل مسلم لیگ، GTA۔ سندھ کے اندر ہمارے جتنے اتحادی ہیں وہ سب مل کر انتخابات میں ایسے حصہ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ عمران خان جس معاشی دلدل میں اور قرضوں کے جال میں ہمیں پھینک گیا ہے، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط، مستحکم عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے جو 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی اصلاح کر سکے، عوام کی مشکلات ختم کر سکے، مہنگائی کو ختم کر سکے، اور ہمارے شہروں میں اور دیہات میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر سکے جس سے ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ اس وقت ایک پاکستان کی تعمیر نو کی تحریک کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے، جیسے آپ نے سنا، کہ ہم نے آپس میں کوئی وزارتوں کی یا عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کی۔ ہماری تمام تر گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالیں، اور پاکستان کو کیسے، پاکستان کے اقتدار میں عوام کی شراکت کو کیسے یقینی بنائیں۔ اس وقت جمہوریت جو ہے وہ کل 1200 عہدوں کے گرد 24 کروڑ افراد کی جمہوریت گھومتی ہے، MNAs اور MPs۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوری نظام میں 2 لاکھ کے قریب
लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को भी जोड़ा जाए ताकि अवाम को शराकत मिले और ख़ास तौर पे नौजवानों को मौका मिले कि वो जमहूरियत के ज़रिए आगे निकल सकें। कितनी उम्मीद है कि सिंध में हुकूमत बनाई जा सके? क्या GDA समेत बाकी जमातों से भी बातचीत हो रही है? सदर हमारे नामजदगी हुई है, बशीर मेमन साहब जब आए उसके बाद एक कोई शख्स जो है BMLN जिन्होंने ज्वाइन की है, कई सवाल उठ रहे हैं सिंध में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई अभी शमूलियत हुई है कुछ दिनों पहले? अभी मैं आपको एक अर्ज़ करूं, अभी उसको दो तरीक़ों से लिया जा सकता है। एक तो ये कि जब वो उनके साथ था तो ठीक था, अभी सवालात पैदा हो गए, ऐसे ही है। वो इससे आगे चले 55 साल की उम्र में वो हमारे साथ शामिल हुआ। अच्छा, फिर उसका जो वीडियो पे पैगाम चल रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप आएँ, डाकू राज ख़त्म कराएं। वो कह रहा है कि सनत बढ़ाएं, मईशत को बढ़ाएं, हमें स्कूल दें, हमें कॉलेज दें। एक वो आदमी कह रहा है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि सवालात उठ रहे हैं, उसका वीडियो बयान है, मेहरबानी करके उसके फेसबुक पे जाकर पढ़ लें, वो वायरल भी हुआ है। दूसरा, जहाँ तक यह है कि पिछली मरतबा 38 लाख लोग वोट लिए थे पीपल्स पार्टी ने, बाकी पार्टियों ने लिए थे 62 लाख वोट। हमने इकट्ठा होना है, हम इकट्ठे हो जाएंगे और इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। यही इकट्ठा होने के लिए ये भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। और कल मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा है लाड़काड़ा में, मैं कल वहाँ पे जा रहा हूँ अपनी मेरी क़यादत के हुक्म पर। इसके अलावा और कोई सवाल है तो बताइए। आइंदा आपको लग रहा है कि आइंदा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें निकाल के वज़ीर आला की सीट उनके पास होगी और आप मेयर के थ्रू आप जो है वो इख्तियारात लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मिसाक कर रहे हैं अगर इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है तो कैसे आपको इख्तियार मिलेगा? भाई मैं बात कर रहा हूँ, ये तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि हुकूमत, मैंने आपको बता दिया 38%, 62% हम इकट्ठे हैं ना। नहीं है इसमें एक आपकी सिर्फ रिकॉल करा दूं, पिछले 30 सालों में 3 दफ़ा एंटाई पीपल्स पार्टी वज़राए आला हम देख चुके हैं। 1990 में जाम सादिक साहब वज़ीर आला थे। ये आज जो GDA है ये अलग अलग फॉर्म में होती थी और MKM उनके साथ थी। उसके बाद मुजफ्फर शाह साहब, 97 में लियाकत जतोई साहब, वो ये सारा जो आज GDA के लोग हैं, JUI GDA और MKM साथ थी। फिर 2002 में अली मोहम्मद मेहर साहब, फिर उसके 2 सालों के बाद अरबाब रहीम साहब। तो ये कोई नई बात नहीं है। फिर गौस अली शाह साहब वज़ीर आला रहे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़ी बहुत वाज़ेह बरतरी है सिंध में कि वो नहीं। भाई एक अभी तो पिछले 5 सालों से 7 सालों से PTI की हुकूमत को चलाने के लिए उनको खुली छुट्टी दे दी गई थी, तो सबका पानी बंद करके सबकी FIR काट के कान से पकड़ के सबको शामिल कराया गया। इसलिए आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का सिंध में बड़ा, अदरवाइज 2002 में, 97 में, 1990 में आपने वज़राए आला देखें, MKM बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती थी, दोबारा होगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ दोस्तों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर वो दर्जी भी पकड़ा गया जिसने 2018 में गैर आइनी और गैर कानूनी हल्का बंदियाँ जो है वो वहाँ की थी। जब वो दर्जी, वो टेलर पकड़ा गया है ना, हल्का बंदियाँ सही होंगी तो उससे भी ये जो मसनूई अक्सरियत है ना उसकी भी कलई खुलेगी। फिर मरदमशुमारी की भी दुरुस्तगी का आगाज़ हो गया, बाजियाबी का। इतनी आबादी जो लापता थी वो बाजियाब हो रही है। उससे भी कराची की 1 कौमी और 3 सूबाई की सीटें बढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप आपको किसने पकड़ के PTI के साथ लगाया था? देखें, अच्छा अब एक आखिरी बात कि हमारे दरमियान जो मफाहिमत है, हुकूमत तो बाद में बनेगी ना, हमारे दरमियान मफाहिमत है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे। ये इकबाल साहब एक कमेंट ये कर दीजिएगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब के केस में बरियत हुई, उस हवाले से दूसरा यही बताइएगा कि टॉक ऑफ द टाउन और आज इलेक्शन कमीशन में भी 2 पिटीशंस आई हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। तो अगर बलूचिस्तान से किया है शहरी तो इलेक्शन डिले को आप फोर्स कर रहे हैं कि इस तरह के कोई हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिला है। आपको मालूम है कि 2017 में जो घिनौना खेल खेला गया
खुद नवाज शरीफ साहब के बदतरीन दुश्मनों ने भी गवाही दी कि उन्हें झूठे मुकदमात में इंतकामी बुनियादों पर सज़ा देकर इंतखाबी अमल से बाहर किया गया और उस साजिश का मकसद एक अनाड़ी को और नालायक शख्स को मुसल्लत करना था और इस मुल्क के चंद जनरल और चंद जजेस वो अपनी अकल से सोचने की बजाय अपनी बेगमात और अपने बच्चों की अकल से उन्होंने सोचा और उन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज नवाज शरीफ साहब को बरियत मिली है। ये उनका हक था चूँकि वो झूठे मुकदमे थे और इससे पहले मरियम नवाज साहिबा के जब केस में फ़ैसला आया था तो उसी वक्त तकरीबन ये बात उससे नज़र आती थी कि उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है उन मुकदमात में, उन इश्यूज़ के साथ जो उनके ख़िलाफ़ फ्रेम किए गए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दूसरे केस में भी वो जल्द बरी होंगे और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। और जहाँ तक इलेक्शंस हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए और 5 साल के मैंडेट की हुकूमत चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पे हल कर सकें। सर लास्ट वाले लीजिए, हुकूमत में आने के बाद क्या आप इस किस्म की अदालती इस्लाहात करेंगे कि जैसे मियाँ साहब को स्पीडी जस्टिस मिला, आम आदमी को भी इस तरह का स्पीडी जस्टिस? देखिए, जो अदालती इस्लाहात हैं ये हमारे मंशूर के अंदर टॉप ऑफ प्रायोरिटी हैं। चूँकि हम सब ने इस अदालती लीगल सिस्टम का खमियाजा भुगता है कि जिसको मिसयूज़ करके हमें झूठे मुकदमे बनाए गए, जेलों में डाला गया, हमारे कायद को बनाया गया। और हम चाहते हैं कि इस तरह के लूप होल्स ख़त्म होने चाहिए। पहली बात यह है कि लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के झूठे मुकदमे बनने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि आम आदमी को जिनके मुकदमे सालों साल अदालतों में पड़े हैं उनको फौरी इंसाफ और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे कायद की खुसूसी हदायत है मंशूर कमेटी को कि मंशूर में जहाँ मुआशी बहाली के लिए इक़दामात का ज़िक्र हो वहाँ पर इंसाफ को टॉप प्रायोरिटी दी जाए और हम इंशाल्लाह निज़ाम इंसाफ के अंदर दूररस इस्लाहात करेंगे जिससे कि लोगों को फौरी सस्ता इंसाफ मिले और इस किस्म के झूठे मुकदमात का एक आम शहरी को भी सामना न करना। आपने जो मुजव्विज़ा तरमीम की बात की, काइंडली उसकी सीधा नुकात बताइए ताकि लोगों को समझ चले जो मुजव्विज़ा सवाल ये है कि वो तरमीम है। फैसल साहब, आपका सारा इस वक्त नून लीग का वो सिंध में है और लग ये रहा है कि जिस किस्म की पीपल्स पार्टी के दोस्त फ्रस्ट्रेट होकर बयानबाजी आपके खिलाफ दे रहे हैं, आप अमली तौर पर उनके पाँव से कारपेट खींचने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और सिंध के दौरे पर थे। क्या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान ये बिल्कुल ओके हो गया है, सब चीज़ बेहतर है, आपके हक में जा रही है कि सिर्फ फोकस आपका सिर्फ सिंध पे है? देखिए, पहली बात मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का फोकस चारों सूबों में है और हम जितनी मेहनत आपको बलूचिस्तान में नज़र आई, सिंध में नज़र आ रही है, इतनी ही मेहनत सिंध के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। चूँकि हम चाहते हैं कि मुल्क के चारों सूबों के अंदर हम एक भरपूर मैंडेट लें और चारों सूबों के अंदर मुस्लिम लीग नून कामयाब होके वहाँ के अवाम को हकीकी तब्दीली के समरात दे। देखिए, ये बात पहले बशीर साहब ने भी की थी। इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI। पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सिंध हुकूमत है। क्या वो पाकिस्तान के लोगों को कह सकती है कि हम पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे? PTI के पास 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी। क्या वो पाकिस्तान को कह सकती है कि जो पेशावर का हशर हमने किया है वही हाल हम पूरे पाकिस्तान का कर देंगे? मुस्लिम लीग नून के पास 2008 से 18 तक पंजाब की 10 साल हुकूमत थी, अगरचे उसके बाद 5 साल उस्मान बुज़दार का ग्रहण लगाया गया पंजाब को, लेकिन आज भी वो तरक्की पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून ने की और लाहौर की तरक्की एक मिसाल है पाकिस्तान के अंदर। हम कह सकते हैं कि जो सहूलतें हमने पंजाब में और लाहौर के अंदर शहरियों को दी हैं वो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आम करेंगे।